کرنا چاہیے۔ امام اہل سنت یوں نغمہ سرا ہوتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، کیا کہتے ہیں؟ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء کرام اس روئے زمین پر تشریف لائے ہیں، کوئی ایسا شخص نہیں ہوا ہے کہ جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں گئی ہوئی ہوں۔ یعنی یہ سعادت اور یہ خصوصیات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو میسر آیا کہ یکے بعد دیگرے ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے 2 بیٹیوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح میں دیا ہے۔ ایک تو اعلان نبوت سے پہلے ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ یہ کون عثمان غنی ہے؟ جن کو مادو حیا کہا جاتا ہے، ہم زلف علی کہا جاتا ہے، جو با حیا تھے۔ کون عثمان غنی؟ جو قرآن کے قاری ہے، مسجد کے نمازی ہے، میدان جہاد کے غازی ہے، اور حرمین شریفین کے وہ حاجی بھی ہے۔ یہ کون عثمان غنی ہے؟ جو ہم زلف علی ہے، داماد پیمبر بھی ہے، اور علم و حیا میں پیکرے مادون و علم و حیا بھی ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کے دستے پاک کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دستے مبارکہ کہا ہے۔ سن 6 ہجری کی بات ہے، بیت رضوان کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقریباً با مختلف روایات کے مطابق 14 یا 1500 صحابہ کے معیت میں ان کے ساتھ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کرنے کے ارادے سے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کے لیے روانہ ہوئے تو میرے مصطفیٰ کریم بیت رضوان پر ٹھہرے۔ میرے آقا کو خبر لگی کہ مکہ مکرمہ کے ظالم مشرکین ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کنویں کے پاس میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دوسرے صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی اسنا میں جو ہے مکہ المکرمہ کے سرزمین پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ مکہ میں مکہ والوں کے حالات کو دیکھ کر آؤ۔ آخر میں مکہ والے مجھے عمرہ کرنے کے ارادہ، مجھے عمرہ کرنے کے لیے مجھے کرنے دے گے کہ نہیں دے گے؟ اللہ اکبر! کیوں حضرت عثمان غنی کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے کہ زمانے جاہلیت میں حضرت عثمان غنی کے اسراف کو، ان کے اہمیت کو، ان کے عظمت کو زمانے جاہلیت میں بھی مکہ والے مانتے تھے، اور ان کی سخاوت، ان کی دریا دلی زمانے جاہلیت میں بھی حضرت عثمان غنی کی مشہور تھے۔ اس لیے جو ہے جب حضرت عثمان غنی مکہ میں جائیں گے تو مکہ والے ان کی عزت کریں گے، ان کی تکریم کریں گے، ان کے آداب بجا لائیں گے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ میں بھیجا ہے۔ مصطفیٰ ادھر بیعت لے رہے ہیں، ایک صحابہ کو دوسرے صحابہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں۔ اسی اسنا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ مبارک میں صحابہ عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ قربان، یا رسول اللہ مشکیزے سے پانی ختم ہو چکا ہے، وضو کرنے کے لیے پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा अपने अपने मशकीज़े का जायजा ले लो, हो सकता है किसी के मशकीज़े में कुछ पानी नमूदार हो जाए, कुछ पानी मयस्सर आ जाए। सारे सहाबा अपने अपने मशकीज़े का जायजा लेते हैं। बहुत मुश्किल से थोड़ा सा पानी किसी सहाबा में निकलता है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा पानी को जो है मेरे कासे में, मेरे कटोरे, मेरे प्याले में लाकर रख दो। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म पाते ही तमाम जिन सहाबा के मशकीज़े में थोड़ा सा पानी था, तमाम सहाबा आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्याले में पानी को है। सारे सहाबा को मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नूरानी हाथ को उस प्याले में रख देते हैं। हालात ये हो कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उंगलियों के घाइयों से पानी का चश्मा जारी हो जाता है। इस जो है इस रवायत के जो है इसके जाविर बयान फरमाते हैं कि मैंने देखा है मुस्तफा जिस प्याले में अपने दस्ते अक़दस को रखा था, उंगलियों के घाइयों से पानी का चश्मा जारी हो गया था। इसी की तर्जुमा बरेली का इमाम बरेली की टूटी हुई चटाई से देखकर वाक़यात की रोशनी में पुकार उठता है कि उंगलियां हैं फैज पर, प्यासे हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नक दिया पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह क्या हिज़ो कब्जा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। यानी आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दस्ते पाक से जो है पानी जारी हो गया था। ये भी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है। मौजिज़ा भी आका करीम का सुनो। और ये जो झोली आप मामे हजरात के सामने घुमाया जा रहा है, इस झोली को अपने आंखों से नजरअंदाज मत करें, बल्कि इस झोली में ज्यादा से ज्यादा तादाद आप मामे हजरात अपने जो है मालो असबाब को इस झोली में जमा करें, जखीरा जमा करें। ये जखीरा आपके लिए नामाए आमाल के शक्ल में कल बरोज़े क़यामत झोली खोला जाएगा और आपके नामाए आमाल का पल्ला भारी होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जो आप दे रहे हैं हम और आपके लिए नहीं बल्कि अल्लाह के घर के लिए दे रहे हैं। जो अल्लाह व रसूल के घर के लिए देगा उसका यहाँ भी उसके लिए सुरखरू दुनिया में वो इंसान रहेगा और आखिरत में भी सुरखरू रहेगा। और नामाए आमाल के शक्ल में जब उसके तराजू को तौला जाएगा मीज़ाने अमल पर, तो वो पल्ला भारी भरकम होता हुआ नजर आएगा। आपके सामने झोली घुमाई जाती है। अल्लाह ने जिन लोगों को जिन हैसियत से अता फरमाया है, हम घर से खाली हाथ आए थे, अल्लाह ने हमें जो है मालो दौलत सरवत से नवाजा है। हमारे पास में एक गाड़ी थी, कई गाड़ियां हो गई है, एक रूम था, कई रूमें हो गए हैं, एक गोदाम था, कई गोदामें हो गई है। ये अल्लाह का फजलो करम है और अल्लाह का हम शुक्र बजा लाते हैं। मौलाए करीम हम अपने घर से आए थे, खाली हाथ लेकर आए थे। ये तेरा बड़ा फजलो करम है कि हम आए और तेरे बारगाह के वसीले से, तेरे हबीब के वसीले से हमने अपने हाथ को फैलाया है। तो मौला तुझे बेनियाज कर दिया है और मुझे गनी बना दिया है। हम अल्लाह का शुक्र बैठते उठते अदा करें। अल्लाह का जब शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह हमारे माल में और फरावानी अता फरमाएगा। दूसरा जुमला आप सुनिए, मकामे जो है सुलह हुदैबिया का हजरत उरवा बिन मसऊद है, वो बयान फरमाते हैं कि मैं नुमाइंद के हैसियत से मक्का शरीफ मक्का वालों के वजह से मक्का वालों ने मुझे भेजा कि जाकर देखो जो है किस लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आ रहे हैं मक्का के सरजमीन पर और वहां पर पड़ाव किस लिए डाले हैं। हजरत उरवा बिन मसऊद बयान फरमाते हैं कि मैं जो है जब गया बैत रिजवान के उस मकाम पर तो मैंने देखा आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब वजू फरमा रहे थे तो वजू फरमाने का ये अंदाज था कि मुस्तफा जाने रहमत के दस्ते अक़दस से जो कतरा गिरता था, सहाबाए किराम उस पानी को अपने चेहरे पर मल लिया करते थे, अपने सर पर डाल लिया करते थे। मेरे आका अगर थूके मुबारका को जमीन पर डालते थे तो परवानों को ये अंदाज था कि परवाने जो है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआबे मुबारका को जमीन पर नहीं देते थे।
के सरों पर मन लेते थे। और बिन मसूद का बयान है, जब मक्का मुकर्रमा वो लौट कर गए हैं तो मक्का वालों से मुखातब होकर और बिन मसूद बयान फरमाते हैं, मैंने उन लोगों से कहा, ए मक्का वालों, मैंने चाहे हमजा को देखा है, मैंने चाहे रूम को देखा है, बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों को